ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत। राखाल राम सुरेन्द्र लाटू प्रभृति भक्तों संगरे आहारांते ठाकुरे टिके विश्राम करुछंती। आज 24 डिसेम्बर बड़दिन छुट्टी आरंभ होईछि। कलिकतारू सुरेन्द्र राम प्रभृति भक्त माने क्रमे क्रमे आसुछंती। समय 1 बाजिब। मणि एकाकी झाऊ गछ तले बुलुछंती। एपरि समय रेल लाइन निकटरे छिड़ा होई हरीश उच्च स्वरे मणि को कहउछंती, ठाकुरे डाकुछंती, शिव संगीता पढ़ाब। शिव संगीतारे जगर कथा अछि, षड चक्रर कथा अछि। मणि ठाकुरंक घर को आसी प्रणाम करी उपवेशन कले। ठाकुरे खट उपरे और भक्त माने तले बसिछंती। शिव संगीता वर्तमान पढ़ाला नाही। ठाकुरे निजे कथा कहउछंती। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, गोपी मानंकर प्रेमा भक्ति रे दुईटी जिनिस थाई, अहंता आउ ममता। मु कृष्ण को सेवा न कले कृष्णंकर कष्ट हेब, एहार नाम अहंता। एथिरे ईश्वर बोध रहे नहीं। आउ ममता मोर मोर करिबा, काड़े पादरे किछि आघात लागिब। गोपी मानंकर एते ममता, सेमानंकर सूक्ष्म शरीर श्रीकृष्णंकर चरण तले रहुथिला। यशोदा कहंती, तुम मानंकर चिंतामणि कृष्ण को जाने ना, मोर गोपाल। गोपी माने मध्य कहंती, केउठारे मोर प्राणवल्लभ, ईश्वर बोध नाही। जेपरि छोट बालक सबू कहंती, देखिछि मोर बापा। जदि केही कहे ना तोर बापा नुहे, ताहले कहिबो ना मोर बापा। नरलीलारे अवतार को ठीक मनीष परी आचरण करने को पड़े, तेणु चिन्हि पारिबा कठिन। मनुष्य होइछंती तो ठीक मनुष्य, सेही क्षुधा तृष्णा रोग शोक केतेबेले बा भय ठीक मनीष परी। रामचंद्र सीतांक शोकरे कातर होइथिले। गोपाल नंदंकर जता मुंडरे नैथिले, पीढ़ा बही नहीं जाइथिले। थिएटर रे साधु साजंती, साधुंकर परी व्यवहार करिवे। जे राजा साजिछि ता निज परी व्यवहार करिब नाही। जहाँ साजिछि ताहा ही अभिनय करिब। जणे बहुरूपी साजिछि त्यागी साधु। बेश ठीक होइछि देखि बाबू माने गोटिए टंका देबाकू गले। से नेला नाही। उहु उहु कही चलीगला। देह हाथ पाद धोई जेतेबेले साधारण बेशरे आसिला, सेतेबेले कहिला, टंका दियो। बाबू माने कहिले, वर्तमान तुमे टंका नेब नाही बोली कही चलीगल, पुणी टंका मागुछ। से कहिला, सेतेबेले साधु साजिथिली, टंका नेबा ठीक नुहे। सेहीपरि ईश्वर जेतेबेले मनीष हुअन्ति, ठीक मनीष परि व्यवहार करती। वृंदावन को गले अनेक लीलार स्थान देखा जाए। सुरेन्द्र प्रति उपदेश, भक्त सेवार्थे दान और सत्य कथा। सुरेन्द्र कहउछंती, आमे सबु छुट्टी रे जाइथिलु। पैसा दियो करती। दियो दियो करने को लगिले पंडा माने आउ अन्य लोक माने। सेमानंकु कहिलु, आमे माने काली कलिकता जीवु, किंतु सेही दिन ही पलायन। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, से कौन? छी छी, काली जीवु कही आज पलाइब? छी। सुरेन्द्र लज्जित होई जंगल भितर मझिरे मझिरे बाबाजी मानू देखी निर्जन रे बसी साधन भजन करुछंती। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, बाबाजी मानू किछि देल? सुरेन्द्र कहउछंती, आज्ञा ना। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, एइटा भल करिना हो। साधु भक्त मानू किछि देबाकू हुए। जेउ मानंकर टंका अछि सेमानंकर एहिपरि लोक सामनारे पड़िले किछि देबाकू हुए। श्रीमुख कथित चरितामृत मथुरंक संगरे श्री वृंदावन दर्शन 1868 ख्रीष्टाब्द। मु वृंदावन को जाइथिली मथुर बाबूंक संगरे।
ମଥୁରାର ଧ୍ରୁବ ଘାଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି। ହଠାତ୍ ଦପ୍ କରି ଦର୍ଶନ ହେଲା। ବସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳରେ ନେଇ ଯମୁନା ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯମୁନା କୂଳରେ ବୁଲୁଛି। ବାଲି ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଳଘର, ବଡ଼ କଡ଼ିଗଛ। ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୋଠରୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲି ଚାଲି ଚାଲି ଯମୁନା ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କେତେଜଣ ଗୋପାଳ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣ କହି ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ପାଲିଙ୍କି କରି ମୋତେ ପଠାଇଦେଲେ। ଅନେକ ରାସ୍ତା, ଲୁଚି ଜିଲାପି ପାଲିଙ୍କି ଭିତରେ ଦେଲେ। ପଡ଼ିଆ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଏହା ଭାବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି, କୃଷ୍ଣରେ ତୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ତୁ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିଲୁ। ହୃଦୁ ରାସ୍ତାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଛରେ ଆସୁଥିଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେହେରାମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ସାଧୁମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପଛ କରି ସାଧନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ବନ ଦେଖିବା ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ବଙ୍କୁ ବିହାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି ନାହିଁ। ମଥୁରାକୁ ଯାଇ ରାଖାଲ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ହୃଦୁ ଓ ମଥୁରବାବୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଦେବୀ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଗ ଓ ଭୋଗ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବି ଅଛି, ଭୋଗ ବି ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଦେବର୍ଷି, ରାଜର୍ଷି। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଯେପରି ଶୁକଦେବ, ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ବହି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦେବର୍ଷି ଯେପରି ନାରଦ। ରାଜର୍ଷି ଜନକ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ଭକ୍ତ ଧର୍ମ ମୋକ୍ଷ ଉଭୟ ପାଏ, ଆଉ ଅର୍ଥ କାମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରେ। ତୁମକୁ ଦିନେ ଦେବୀପୁତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲି। ତୁମର ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଛି, ଯୋଗ ଆଉ ଭୋଗ। ନହେଲେ ତୁମର ଚେହେରା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସର୍ବତ୍ୟାଗୀର ଚେହେରା ଶୁଷ୍କ। ଜଣେ ଦେବୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଘାଟରେ ଦେଖିଥିଲି। ନିଜେ ଖାଉଛି ଆଉ ତା ସଙ୍ଗରେ ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛି। ସନ୍ତାନ ଭାବ। ତେବେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ବେଶୀ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି କି ନା? ନବୀନ ନିୟୋଗୀ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଓ ଭୋଗ ଦୁଇ ଅଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଚାମର କରୁଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ ମନନ ଅଛି ତ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମା ମା ବୋଲି କହି ଶୋଇପଡ଼େ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ, ସ୍ମରଣ ମନନ ରହିଲେ ହେଲା। ଠାକୁର ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାର ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଭାବନା କ'ଣ? ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଯୋଗଶିକ୍ଷା, ଶିବ ସଂହିତା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ମଣି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ଯୋଗର ବିଷୟ, ଷଟ୍ଚକ୍ରର ବିଷୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ସଂହିତାରେ ସେହି ସବୁ କଥା ଅଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ସୁଷୁମ୍ନା। ସୁଷୁମ୍ନା ଭିତରେ ପଦ୍ମ ସବୁ ଅଛି, ଚିନ୍ମୟ। ଯେପରି ମହମ ଗଛ, ଡାଳ ପତ୍ର ଫଳ ସବୁ ମହମର। ମୂଳାଧାର ପଦ୍ମରେ କୁଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଳ ପଦ୍ମ ଯେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ କୁଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଘୁମନ୍ତ ସାପ କୁଣ୍ଡଳି ପକାଇ ରହିଛି। ପ୍ରସୁପ୍ତ ଭୁଜଗାକାରା ଆଧାର ପଦ୍ମବାସିନୀ। ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କୁଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶୀଘ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଗାଇବ, ନିର୍ଜନରେ ଆଉ ଗୋପନରେ। ଜାଗମା କୁଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ତୁମେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ପ୍ରସୁପ୍ତ ଭୁଜଗାକାରା ଆଧାର ପଦ୍ମବାସିନୀ। ଗୀତରେ ରାମପ୍ରସାଦ ସିଦ୍ଧ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଥରେ କଲେ ମନର ଆଶା ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆହା, ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ଯୋଗ ବିଷୟରେ କେତୋଟି କଥା ମୋଟାମୋଟି ତୁମକୁ କହିଦେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଜାଣ, ଡିମ୍ବ ଭିତରେ ଛୁଆ ବଡ଼ ନ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ଫୁଟାଏ ନାହିଁ। ସମୟ ହେଲେ
ପକ୍ଷୀ ଡିମ୍ବ ଫୁଟାଏ, ତେବେ ଟିକିଏ ସାଧନା କରିବା ଦରକାର। ଗୁରୁ ହିଁ ସବୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶେଷକୁ ଟିକିଏ ସାଧନା କରାଇ ନିଅନ୍ତି। ବଡ଼ ଗଛକୁ କାଟିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଟା କଟା ହୋଇଯିବା ପରେ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଗଛଟି ମଡ଼ ମଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ନାଡ଼ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଟିକିଏ ଖୋଳିଲେ ନଦୀ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଖୋଳୁଥାଏ ସେ ଦୂରେଇ ଠିଆ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ମାଟିଟା ପାଣି ଭେଦି ଆପଣା ଛାଏଁ ପଡ଼ିଯାଏ। ନଦୀର ପାଣି କଳକଳ କରି ବହି ଆସେ। ଅହଙ୍କାର, ଉପାଧି ଏହିସବୁ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଅମୁକର ପୁଅ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ମାନି, ଏସବୁ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ। ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, ଏହାର ନାମ ବିବେକ। ବିବେକ ନହେଲେ ଉପଦେଶ ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧନା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ହୁଏ। ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର, ତାପରେ ଦର୍ଶନ ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ। ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସୁନାଗରା ପୋତା ଅଛି ଶୁଣି ମଣିଷ ଦୌଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଖୋଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହେ। ଅନେକ ଖୋଳିବା ପରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ଫାଉଡ଼ାରେ ଠଣ କରି ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଫାଉଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇ ଦେଖେ ଗରା ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ। ଗରା ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠେ। ଗରା ବାହାର କରି ମୋହରଗୁଡ଼ିକୁ ଢାଳେ। ହାତରେ ଗଣି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ। ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶନ, ସମ୍ଭୋଗ। ଠିକ୍ କି ନା? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଠାକୁରେ ଟିକିଏ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆସିବେ। ଆହା, ନରେନ୍ଦ୍ରର କିପରି ସ୍ୱଭାବ! ଆଗେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହୁଥିଲା। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଦିନେ କହିଥିଲି, ଶଳା, ତୁ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇ ତମାଖୁ ସାଜିଲା। ଯେ ଆପଣାର ଲୋକ ତାକୁ ତିରସ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ ରାଗ କରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛ? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ, ନିରାକାରରେ ନିଷ୍ଠା। ମଣି ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଗୋଟାଏ କାଣ୍ଡ ସଙ୍ଗରେ ଆଣେ। ଠାକୁରେ ଆନନ୍ଦରେ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ କାଣ୍ଡ ସତ। ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର 25 ଡିସେମ୍ବର 1883 କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ସମୟ ପ୍ରାୟ 11ଟା ହେବ। ଠାକୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ କରିନାହାନ୍ତି। ମଣି ଓ ରାଖାଲାଦି ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ କରିବା ଭଲ। ସେଥିରେ ମନ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ, ନୁହେଁ କି? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖଇ କ୍ଷୀର ଖାଇବ କିପରି? ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।